वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासाय सकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशयासाय मासेविनि दासाय भयदाय मत्वगुरुद्वासाय तुभ्यं नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वयोरुभयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगावमुद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षनाट्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भज वनन्तमित्यमरपन्तं प्रणतवान् प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतिभिः प्रणीय पूर्णबोधं गुरुमखिलगुणघ्नं सद्गुणैकादिवासं शमनमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं अयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शुभगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं दुर्गवदनभाजं नौमि सद्वादिराजं मायि भवैरिणे मध्वराद्धन्तवनचारिणे वचोनकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विष्णुदस्सतां ॐ नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमस्तु जयदायिने कोलव्यासा हयग्रीवा पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पद्रुः कामदोस्तु नः भूतराज नमस्तुभ्यं वादिराज गुरुप्रिया विद्राव्य सर्वबाधाम्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कम्मधेनुवे वन्दे वृन्दावनाचार्यं हयग्रीवमुनिं भजे राजपादाम्बुजासक्तम् आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाटितः नमः। विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमाधवसेवार्थं त्यक्तं सर्वस्वं सदा वादिराजरुचित्वं च असाध्यं साधयान् महोः रामध्यानसमासक्तं मध्वशास्त्रप्रवक्तारं सुब्बराय शर्मणं वन्दे विद्यागुरुं मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाकमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुन् मम। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। एतवान् साङ्ख्ययोगाभ्यो स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः चुचो विभक्तवासीनो विधिवत्कल्पितासने तद्धहं ते अभिधास्यामि महापूरुषिको भवान् यत्र श्रद्धदतां माशु स्यात् मुकुन्दमतिः सती। ಸಾವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಗ, ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗವೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಮಿಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಬರೀ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರ್ಮಾಖ್ಯ ಕರವನ್ಮಿತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ. ಸದಾಕಾಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೂತು, ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿ ಅಂತ. ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹಾತ್ ಪ್ರವ್ರಜಿತೋದೀರ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಜಲಾಪ್ಲುತ ಅಂತ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ವನಂಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಯೇತ ಅಂತ. ಹಿತಾತ್ಮಪಾತಂ ಗೃಹಮಂದಗೋಪಂ ವನಂಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಯೇತ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ಏನು? ಮನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಅತಿಯಾದ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆನು ಗೃಹ ಶಾಂತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಬಸಿರ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ನಾಳೆ, ಹಸನಾಗಿ ಇದೆ ಬದುಕು ಸಾಯಲಾರೆನು ಎನ್ನಲು, ಬೆನ್ನು ಬಿಡುವಳೆ ಮೃತ್ಯು ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವಾತ್ಮ. ಕೆಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಹೊರಗಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಚನ್ನಿಗನು ಹಸುವಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು, ಮುನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ರಾಯರುಗಳಾಳಿದ ನೆಲವ ತನ್ನದೆಂದೆನುದ ಶಾಸನವ ಬರೆಸಿ, ಭಿನ್ನಣದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳವಿಕೆ ಚನ್ನಿಗನು ಹಸುವಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವವರೇ, ಇಲ್ಲ ನಾವಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವರಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಯ್ತಿ, ನಾವಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅತಿಯಾದಂಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತಷ್ಟೆ. ಮಮಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಮಕಾರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ, ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತೂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಮನೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ತೀರ್ಥ ಜಲಾಪ್ಲುತಃ, ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದರ್ಥ. ಎರಡನೆಯದು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಬೇಕು ಅಂತ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಜಲಾಪ್ಲುತ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಚೌ ವಿಭಕ್ತ ಆಸೀನೋ ವಿಧಿವತ್ ಕಲ್ಪಿತಾಸನೆ ಅಂತ, ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಶುಚೌ ಅಂತ, ಹೊರಗಿನ ಶುದ್ಧಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಭಕ್ತ ಆಸೀನೋ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜಪ ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಸೀನದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು ಹಂಗೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸೀನಸ್ಯ ಭವೇತ್ತತ್ತೋ ನಿಶಯಾನಸ್ಯ ನಿದ್ರಯ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಗಚ್ಚತೋ ವಾಪಿ ವಿಕ್ಷೇಪಸ್ಯೇವ ಸಂಭವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣ ಸರ್ವತ್ರ. ನೀವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ, ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿಯುವಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಜ ಹಯ ಪಲ್ಲ ತುರಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳೇರಿ ಮರೆಯುವಾಗ, ಬಿಕ್ಕುವಾಗ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ, ದೇವಕಿ ತನೆಯನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೆ ನೆನೆತ ಸಿಕ್ಕ ನೆಮದು ತರಿಗೆ ಅವಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲಗಿದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಮೋಪಾಸನ ಸರ್ವತ್ರ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು. ನಾಮೋಪಾಸನ ಸರ್ವತ್ರ, ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನ ಮಾಸನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇರುವುದು 3 ಆಸನ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದು 3 ಆಸನ. ಒಂದು ಆಸನ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪದ್ಮಾಸನ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. 2 ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಂಗಾಕಿ ಕೊಡುವುದು ಪದ್ಮಾಸನ. ಈಗ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು, ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಾಸನ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 2 ವೀರಾಸನ. ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಹಾಕೊಡುವುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಜವು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀರಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು 2 ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ಇರೋದು 3 ಆಸನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕೂಡಬಹುದು, ಬಳಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಜವ್ವಿಡಿಯದೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ತಗೊಂತೆಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಸನ, ಸ್ನಾನೋಪಾಸನ ಮಾಸನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ.
ಯಾರೋ ಬೈದಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತೋ ಬೈದಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತೋ ಏನೋ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾಗದ ಹೊರತು ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡಬೇಕಂತ. ಏನೇನಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಆಸನ, ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಗಚ್ಚತೋ ವಾಪಿ ನ ಶಯಾನಸ್ಯ ನಿದ್ರಯ. ಕೆಲವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲ. ಮಲಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಸ್ಯತ ಗತಸ್ಯ ಚ, ನಿಂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಫಿಲಮ್ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, TV ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವ್ಯಾರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಸೀನಸ್ಯ ಭವೇತ್ತತ್ತು, ಒಂದು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡೋರು. ಯಾವತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಬಂತು, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಂತು, ಇವತ್ತು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ಅಂದರೆ 20-25 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನೀವು 3.5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಠದವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 1,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮಂತ್ರ, ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ 1000 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಪ್ರವಚನ. ಅವೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೂಡೋದು 3 ಆಸನ. ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ್ರಿ. ಉನ್ಮೀಲ ದರ್ಶನ ಅಂತ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ಮೀಲ ಅಂತ, ಅರಳಿದ ಮಗ್ಗಿನಂತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮೊಗ್ಗು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋ ಮಗ್ಗಿನಂತೆ ಹೀಗೆ 25 ಭಾಗ ಕಾಣುವಂತೆ, 75 ಭಾಗ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯನ್ನು, ನಾಸಾಗ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾಸಾಗ್ರ ಇರುವುದಿದೆ. ಇದು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯ, ಇದು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕದಿದೆ, ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋಪಿಚಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದು. ನಾಸಾಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ. ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತ, 2 ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕಣ್ಣಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಉನ್ಮಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಗವಂತ 3 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಯಮದೇವರನ್ನ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂದರೆ ಯಮ ರಾಮದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ 3 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ನಿದ್ರಾಸ್ಥಾನಿ ತತ್ರೇಣಿ, 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನಿರೋ. ಆ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು 3 ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣಂ, ಪುಸ್ತಕಂ, ಜಪಃ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಸ್ಥಾನಾನಿ ತತ್ರೇಣಿ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ನಿದ್ರೆಗೂ ಬಹಳ ನಂಟು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಟೈಮು 3ರಿಂದ 4:30 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿದ್ರೆ ಎಳೆಯೋ ಟೈಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಂ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎದ್ದೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2ನೇದು ಪುಸ್ತಕಂ. ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದರೆ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿಸುತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆ. ಅನಿರುದ್ಧನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು, ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದರೆ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿಸುತ್ತ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಶಿಕೆ ಗಂಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ತಗಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಪುಸ್ತಕ 4 ಸತಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಜಪ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೋಗಿ ಜಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಂತವರಿಗೆ 11 ಸೆಕೆಂಡು ಭಾಗವತ ಕರೆಕ್ಟ್
ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತದೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವುದಾದರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತದ ಶ್ಲೋಕ. ಪಾದದ ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಗುರಿನ ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀನಗಂಡದ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11ರಿಂದ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ನಾವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳ ನಿಜವಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಶುಕಾಚಾರರಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಕೊಡಿ, ಅದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಡೋದು ಅತ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ, ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪುಷ್ಟವಾದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಜಪಃ. ಅದೇ 3 ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಅನಿದ್ರೆಯ ಪದಂ ತ್ರೀಣಿ, 3 ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲುವಂತೆ. ದ್ಯೂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಗಲವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂ, ಆಮೇಲೆ 3 ಸ್ತ್ರೀಯ ತಥಾ ಅಂತ. ವಿಲಾಸನಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎದ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ್ಯೂತಂ ಮಧ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ತಥಾ, ಈ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಜಪಃ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಎದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಧನುರ್ಮಾಸ. ಅದು ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಧನುಸ್ಸಿನಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಕಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವಾಗ ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಂಡಿಸಬೇಕೋ ದೇಹವನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟು ದಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲು ಜೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನರ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸಾಧನೆ, ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಮೊದಲು ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡು. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವ್ರಜಿತೋ ಧೀರ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಜಲಾಪೃತ ಶುಚೋ ವಿವಿಕ್ತ ಆಸೀನೋ. ಮೊದಲು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಧಿವತ್ ಕಲ್ಪಿತ ಆಸನೆ. ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು. ಆಯ್ತಾ? ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, 1-2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೂಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸೇತ್ ಮನತೆ ಶುದ್ಧಿಂ ತ್ರಿವೃತ್ತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ 3 ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದು ನೀವು ಯೋಗಾಸನದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ರೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸವಿತರನ್ನೇ ಭರ್ಗೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತತ್ಸವಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಗುಷ್ಟಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾಮಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೆರಳಿಗೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠಿಕರಾಗಿರುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರು ನಾವು. ಇದು ಅನಾಮಿಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನಾಮಿಕ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನಾಮಿಕರಾದವರು, ಕನಿಷ್ಠರಾದವರು ನಾವು. ಇದೆರಡು ಜೀವನನ್ನ ತೋರುವಂತಹ ಬೆರಳುಗಳಿವೆರಡು ಕೂಡ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂಥದ್ದು. ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬೆರಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ, ಇದು ರಾಜಸ ಗುಣ, ಇದು ತಾಮಸ ಗುಣ. ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೆರಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾಮಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೆರಳು. ಅಂಗುಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ಬೆರಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜೀವ ಅನ್ನುವನು 3 ಗುಣದ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ದೂರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ, ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಸಗುಣ, ತಾಮಸ ಗುಣ 3 ಗುಣದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಬೆರಳಿದು, ಮತ್ತೆ ಅನಾಮಿಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದ ಬೆರಳಿದು. ಇವೆರಡು ಬೆರಳು, ಇದು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹೀಗಿಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ 3 ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಳಗಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ರೇಚಕ ಅಂತಲೂ, ಹೊರಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂತಲೂ, ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕುಂಭಕ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ಇಂಟು 2 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1:2:4 ಅಂತಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ರಿ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಗದೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. 2 ನಾಸಾಗ್ರ ಪುಟಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಿ ರೇಚಕ, ಹೊರಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪೂರಕ, ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಕುಂಭಕ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಉಸಿರಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ತದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ರುವರಾಜರು 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 21,606 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ನಿಯತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗೊಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 21,606 ಬಾರಿ. 606 ಇದೆ. 606 ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ 21,600 ಹೇಳಿದ್ರು. 21,606 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು. 21,606 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರೋ 21,606 ಇಂಟು ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದರೆ, ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬಹುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಶೋಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಡಬಹುದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ 6 ತಿಂಗಳು ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಪ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮ ಅದಷ್ಟು ಗದೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಉಸಿರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಕಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಲೀಸ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಲೀಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು, ಏನು ಕೊಡದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಮನೆಯಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಜು, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಈಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ 4 ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲಿಯಬೇಕಲ್ವ. ಕಾಲು ಸರಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೈ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, 2 ಸರಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕುಂಭಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚತುರ್ಯತೆ, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ 3 ಹೇಳಿದ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸೇ ಮನಶಾ ಶುದ್ಧಿಂ ತಿರುವೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಒಳಗಿದ್ದು 21,606 ಬಾರಿ ಹಂಸ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು.
ರುದ್ರದೇವರು ಕೂತಂಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಅವರು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮದೇವರ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರೂಪ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ. ಎರಡಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀ ಸರಸ್ವತಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ, ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇವರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಭಾರತೀ ಸರಸ್ವತಿಯರು. ಆ ಭಾರತೀ ಸರಸ್ವತಿಯರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ತಿಳಿಯಾಗೋದು ಬೇರೆ, ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಕಲ್ಮಶರಹಿತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೇವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಯತ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಎರಡಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಅವರ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಶೂದ್ರರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ರಾಮದೇವರ ಮಂತ್ರ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧನನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಯದ್ಯಪಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಕರ್ಮಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಧರಾಗಿದ್ದರು. ರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನುವಂಥವ ಅವ ವರುಣದೇವರ ಪ್ರಚೇತಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಗ. ವರುಣದೇವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚೇತಸ್ ಅನ್ನುವ ಋಷಿ, ಆ ಪ್ರಚೇತಸ್ ಅನ್ನುವ ಋಷಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಪ್ರಾಚೇತಸ. ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮಸಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು ಅವರಮ್ಮ. ಕೆಂಪಗಿದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆ. ಒಂದು ಹದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅವರನ್ನ. ಆ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ದಡದಲ್ಲಿತ್ತು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹದ್ದು ನೋಡಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಂಸದ ಪಿಂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಜಗಳ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಂತೆ, ಮಗು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೇಡರವನು, ಯಾರು ಬೇಡರವನಿದ್ದ, ನನಗೆ ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗೂ ಇತ್ತು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಧರಾದರು. ಯದ್ಯಪಿ ವರ್ಣದೇವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಅವರು ಪ್ರಚೇತಸ್ ಅನ್ನುವ ಋಷಿಗಳ ಮಗ. ಆದರೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನಾರದರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತೋ, ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾರು ಪತಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತೋ ವಿಘ್ನರಾಣ ಮುನಿಹಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮರ ಅಂತಲೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮರ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಲೇ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಮರ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಮರ ಅನ್ನೋದು ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಾಮನಾಮ. ಯಾರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂಕಾರದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಾರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಓಂಕಾರ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಉಪಾಸನೆ ಬೇರೆ, ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶಬ್ದ, ಅದು ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಂತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ರಾಮ ಅನ್ನೋದೇನು ಶಬ್ದ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಮಂತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಏನೋ. ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ
ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವೇ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ